Good morning, friends. Adutha university question is find the Fourier sine transform of f of x equal to x, 0 less than x less than 1, 3 minus x, 1 less than x less than 3, 0 x greater than 3. So, what a function the moon interval. First interval is 0 less than x less than 1 function value x. 1 less than x less than 3 function value 3 minus x. X greater than 3 function value 0. Then the choice is July 2021 7 market question KTU choice. Now, we have a problem with Fourier sine transform. Fourier sine transform represents fs of x. Fs of x is Fourier sine transform. And the formula is root of 2 by pi integral 0 to infinity f of x sine sx dx. That is Fourier sine transform formula. That's the Fourier sine transform formula. This is the root of 2 by pi. This function is interval. The interval is 0 to 1. 0 to 1 is x. F of x is x sine sx dx. Plus. The interval is 1 to 3. 1 to 3 function is 3 minus x sine sx dx. அடுத்த interval ആണ് x greater than 3. അവിടെ എന്താണ് 0. മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവിടെ 0 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിലെ ആദ്യം 0 to 1 x sin sx നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാം. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം നമ്മൾ fs of x കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് 0 to 1 x sin sx കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ 1 to 3 3 minus x sin sx കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് 0 to 1 x sin sx കണ്ടുപിടിക്കാം. This is the first function. This is the second function. General rule apply. General rule apply plus first function into integral of second. Sin sx integral minus cos sx by s. This bracket only after the integration we can release the bracket. Bracket into 1. This minus x in the derivative 1 minus. But minus cos sx by s. Minus integrate and integrate minus sin sx by s square. For this, s square. Integration then limit limit 0 to 1 0 to 1 number 1 1 into minus cos s x divided by s plus sin s minus plus out sin s divided by s square. Upper limit to lower limit to lower limit to either times 0 iPhone, then down the time sin 0, other 0 iPhone, then times 0 I. Upon the part answer minus cos s divided by s plus sin s by s square. Now the part we integrate the answer minus cos s by s plus sin s by s square. That's the part we will do. The answer 0 to 1 x sin sx dx. The answer minus cos s divided by s plus sin s divided by s square. That's the second part. That's the second part. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ഇന്റഗ്രൽ 1 to 3 അല്ലേ? ഇന്റഗ്രൽ 1 to 3 അത് ചെയ്യാം. Integral 1 to 3 3 minus x sin sx dx. എന്താണ് 3 minus x into first function into integral of second sin sx integral എന്താണ് minus cos sx by s minus cos sx by s minus derivative of first 3 minus x ന്റെ derivative എന്താണ് minus 1. 3 0 ആണ് minus x ന്റെ minus 1. Then minus cos sx by s എന്താണ് minus sin sx by s square. Lower limit എന്താണ് 1, upper limit 3.
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 3 - x ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു, sin x സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു. നമ്മൾ ഏത് റിസൾട്ട് ജനറൽ റൂൾ ഫോർ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻടു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് sin x by s. ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കുകയും ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ എക്സിന് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 - 3, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം 0 ആയി പോയി. ദെൻ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് 3 മൈനസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ 3s ഡിവൈഡഡ് ബൈ s സ്ക്വയർ. അപ്പൊ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഒരു ടൈം എന്താണ് മൈനസ് സൈൻ 3s by s സ്ക്വയർ. ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 - 1 2 - 2 cos 2s cos s minus cos s by s. Then അവിടെ 3 മൈനസ് ഇട്ടപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടേബിൾ അതൊക്കെ നോക്കാം. മൈനസ് സൈൻ 3s ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഒരു ടേം വരും, പ്ലസ് 2 കോസ് എസ് ബൈ എസ് വരും, മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് കിട്ടിയത്. ഇത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് 0 to 1 x sin s x dx ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? മൈനസ് കോസ് എസ് ബൈ എസ് മൈനസ് കോസ് എസ് ബൈ എസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചെയ്തപ്പോ മൈനസ് സൈൻ 3s ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 കോസ് എസ് ബൈ എസ് പ്ലസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ. എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടും. ഓരോന്നെടുത്താൽ തെറ്റായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാതെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം, രണ്ടും കൂടി അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താന്ന് നോക്കാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം. റൂട്ട് ഓഫ് 2/π 0 to 1 x sin s x ആൻസർ എന്താണ്? മൈനസ് കോസ് എസ് ബൈ എസ് പ്ലസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ആയി. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ മൈനസ് സൈൻ 3s ബൈ എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 കോസ് എസ് ബൈ എസ് പ്ലസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ. എല്ലാം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇനി ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? റൂട്ട് ഓഫ് 2/π. ഇവിടെ മൈനസ് കോസ് എസ് ബൈ എസ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 കോസ് എസ് ബൈ എസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം കോസ് എസ് ബൈ എസ്. ഈ ടേം നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ് എസ് ബൈ എസ് കിട്ടും. ഇനി സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 sin s by s സ്ക്വയർ. ഈ ടേം കൊടുത്തു. പിന്നെ ഏത് ടേമാണ്? സൈൻ 3s by s. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി? റൂട്ട് ഓഫ് 2/π 2 cos s by s പ്ലസ് 2 sin s by s സ്ക്വയർ മൈനസ് സൈൻ 3s by s സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് അവസാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫോർമുല ഏതാണ്? ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് 2/π ഇന്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി f of x sin sx dx. അതില് f of x ന്റെ നമ്മള് 3 ഇന്റർവെല്ലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 0 to 1 എന്ന ഇന്റർവെല്ലില്, 1 to 3 എന്ന ഇന്റർവെല്ലില്, ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 എന്നുള്ള ഇന്റർവെല്ല്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 0 ആണ്, 0 to 1 x ആണ്, 1 to 3 3 - x ആണ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ 0 to 1 x sin sx dx ഉം 1 to 3 3 - x sin 3x sin sx dx ഉം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അടുത്ത ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ മൈനസ് കോസ് എസ് ബൈ എസ് പ്ലസ് സൈൻ എസ് ബൈ എസ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇതാണ്. രണ്ടും കൂടി ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധനം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2/π into cos s by s plus 2 sin s by s square minus sin 3s by s square എന്നാണ്. എന്ത് ചോദ്യമാണത്? ഇത് ജൂലൈ 2021 7 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് KTU ചോദിച്ചതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തെടുത്തോളൂ.